I heartily welcome you all for the biology class. In this particular class, we start with new chapter, that is the biological classification. We completed the first chapter, that is living world. In that chapter, we learnt about the properties of the living organism, diversity in the living world, taxonomic categories and taxonomic aid. In this particular class, we are going to learn about how the living organisms are classified into 5 kingdoms, and also on what basis these living organisms are classified. And we are going to learn about the 3 kingdoms in this chapter: kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. And also we are going to learn about the viruses and the characters or the properties of the viruses and viroid and the prions. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUCಯ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಗೀಕರಣದ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಾಯಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೊನೇರಾ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. Biological classification. Biological classification is the grouping of all living organisms into convenient categories based on some easily observable characteristics. ಅಂದರೆ ಏನು? ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಾಯಿತು? ಹೌ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ the 2 kingdom system of classification. The first attempt of classification of the organism by scientifically is done by Aristotle. He grouped plants into herbs, shrubs and the tree, and also he classified the animals into the one which is having the RBC, red blood cells, and the other one is having or without RBC. Means the Aristotle classified the organism, means animals, into herbs, trees and shrubs, plants into herbs, shrubs and trees, the animals into the 2 groups, one having the RBCs, other don't having the RBCs. Later on, in the term of Carolus Linnaeus, that is in the year 1758, in the term of Carolus Linnaeus, the 2 kingdom system is got developed. He classified all the living organisms into 2 kingdoms: kingdom Plantae and kingdom Animalia. The kingdom Plantae include all plants. Kingdom Animalia include all the animals. But this type of classification or this system of classification having certain demerits. Means
he did not, this classification system did not distinguish between between unicellular and multicellular organism, prokaryotic and eukaryotic organism, photosynthetic organisms like algae or non-photosynthetic organisms like fungi. He is unable to distinguish the organisms into particular characteristics. And also a large group of animals like the algae, fungi and bacteria are not able to get a particular kingdom. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 3 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ 3 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಲಾರದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆರ್ಲಸ್ ಲಿನಾಯಸ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1758ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ 2 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು 2 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ 2 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡದ. ಆದರೆ ಈ ಕೆರ್ಲಸ್ ಲಿನಾಯಸ್ನ ಏನು ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಜೀವಿಗಳು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳವ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳವ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಶೈವಲಗಳಾಗಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೂ ಅವನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು 2 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ 3 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1866. He developed or he proposed one kingdom called as kingdom protista along with kingdom plantae and kingdom animalia. He added all organisms which lack the tissue system into one kingdom, that is kingdom protista. He added all algae, fungi and the protozoans, added algae, fungi and bacteria into the third kingdom called as protista. But this is also the 3 kingdom system also having certain demerits, like he is unable to differentiate the prokaryotic and eukaryotic organism, and also he added both unicellular and multicellular organisms into the kingdom protista. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಈ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1866ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ. ಅವನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ.
ಪ್ರೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಮೂಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶರಹಿತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅವನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎನಿಮಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶರಹಿತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವನು ಈ ಮೂರನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಏಕಕೋಶೀಯ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಮತ್ತು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಇವನು 3 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ 1956 gives the 4 kingdom system of classification. This kingdom means he introduced new kingdom called as Kingdom Monera, strictly based on electron microscopic studies. The electron microscopic studies reveal that the nucleus of the bacteria is totally different than the nucleus of the eukaryotes, nucleus of the higher organisms. Means the bacteria having the primitive type of nucleus, whereas the eukaryotes are having, the other organisms are having well defined nucleus. So the bacteria are called as prokaryotes and other organisms are called as eukaryotes. So fourth kingdom is called as Monera. ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1956ರಲ್ಲಿ 4 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುನೇರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುನೇರಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲಿಯಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುನೇರಾ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ R.H. Whittaker in 1969 he proposed the 5 kingdom of classification. It include kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi or kingdom, it is also called as kingdom Mycota, kingdom Animalia and kingdom Plant. He proposed the 5 kingdom system of classification. The criteria on which he classified the organisms are the cell structure, the complexity of the cell structure, means prokaryotes and eukaryote, cellular organization or body organization. The organisms are classified on the basis of unicellular, multicellular or the tissue grade of organization, organ grade and the organ system grade of organization. And he also classified or distinguished the organisms on the basis of their nutrition, whether they are autotrophic or heterotrophic mode of nutrition,
have whether the organisms have autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. And he also classified or distinguished the organisms on the basis of reproduction. So, whether the organisms are unisexual or the bisexual. He also classified the organisms into cell wall based on cell wall composition. Cell wall composition, what the materials that having or the cell wall is composed by which kind of the material. And also he grouped or he distinguished the organisms on phylogenetical relationship. So, these are the criteria based on that the R.H. Whittaker proposed 5 kingdom system. ನೋಡ್ರಿ R.H. Whittaker ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1969ರಲ್ಲಿ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುನೇರ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮೈಕೋಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಂಜೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಹೆಸರು ಒಂದೇ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಈ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾನದಂಡಗಳು, ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇದು ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇಹ ರಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಗರಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಕಕೋಶೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದು ಅಂಗಾಂಶ ರಚನೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವನೇನು ತೋತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪೈಲೋಜೆನೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಪೈಲೋಜೆನೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಕಸನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅವನು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೋತಾನೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 6 ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್? See, there are the characteristics and there are 5 kingdoms are present over here. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Cell type, already mentioned, the Kingdom Monera, the bacteria are having different nucleus than other organism. It is strictly based on the electronic microscopic studies. So, the Kingdom Monera includes the bacteria. So, they are having all prokaryotic organisms, and other kingdoms, the Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia included the eukaryotic organism. The cell wall is present in case of Monera. See, bacteria having the different kind of cell wall composition. It is the murine type of cell wall. See, the plants are having the cell wall. It is composed of cellulose, hemicellulose and lignin, pectin, xylem material. The animals do not, the animal cell do not having or it is absent, the cell wall is absent. In fungi, see, it's the main criteria where he brought a new kingdom called as Kingdom Mycota, because the fungi having the cell wall which neither made up of the cellulose nor N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, or it is not the murine type. The fungal cell wall having the chitinous material. The chitin is the main composition of the fungal cell wall. This is the base where he classified or he grouped all fungi into the Kingdom Fungi or Kingdom Mycota. The Protista, see here, the
protista, what he developed or he proposed, this include all eukaryotic unicellular organism. Previously, certain unicellular organisms are also present in the fungi, plantae and animalia. But here in kingdom protista proposed by R.H. Whittaker, grouped like the protozoans, the unicellular eukaryotic algae and the unicellular fungi are grouped into kingdom protista. So this having means some of the protistans having cell wall because it include the unicellular alga, some does not having cell wall because it include the unicellular animals like protozoans, and some are having the cell wall composed of chitin because it is included the primitive type of fungi called as slime molds. So this is the main criteria he classified or he proposed the fifth kingdom called as kingdom fungi. See, the cell wall is the composition. The composition of the cell wall the cell wall is present in bacteria, it is present in the protista, it is present in fungi, it is present in plantae, but it is absent in animalia. The cell wall composition in plants are cellulose, hemicellulose, xylene, lignin and pectin. The cell wall composition in bacteria is murine, it contains N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine, whereas the fungal cell wall is different than both bacteria and plantae, it having the chitin. As I mentioned, the protista include all unicellular eukaryotes, means it included the unicellular alga, unicellular animals like protozoans and primitive type of fungi called as slime molds. So that the cell wall composition in case of protista it is present, some means some are having because the protozoans do not having the cell wall, whereas the chitin, the slime molds having the chitin composition and unicellular algae having the what is that cellular composition. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು R.H. ವಿಟ್ಟೇಕರ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಧಾರದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೊನೇರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಆಧಾರ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಳಿದಂಥ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡ. R.H. ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮೂಲ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಸೆಲ್ಲೋಸ್, ಕೈಟಿನ್, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಏನು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮ್ಯೂರಿನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಶ ಪೊರೆಯೊಳಗೆ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ N-ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸಮೈನ್ ಮತ್ತು N-ಅಸಿಟೈಲ್ ಮ್ಯುರಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇವನು 5ನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ R.H. ವಿಟ್ಟೇಕರ್ 5ನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕೋಶಪೊರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಶಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳೇ. ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಲಿಗ್ನಿನ್, ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈಲಿನ್. ಇಲ್ಲಿ N-ಅಸಿಟೈಲ್, ಮಿರಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, N-ಅಸಿಟೈಲ್, ಗ್ಲುಕೋಸಮೈನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, RH ವಿಟೇಕರ್ ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. RH ವಿಟೇಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏಕಕೋಶೀಯ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಗಳನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಲ್ಗಿ ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಪಾಚಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಜೈ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿನ ಇರುವಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಿರ್ತವ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿಮಲ್ಗಳು, ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವು ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಜೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಕೋಶ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮುನಿರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೊಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುನಿರಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುನಿರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Kingdom Protista also having the unicellular organism. Kingdom Fungi having the multicellular and they are having the loose tissue grade of body organization. Kingdom Plantae having the multicellular organism, they are having tissue and organ grade of body organization. Whereas Kingdom Animalia having tissue, organ and organ system grade of body organization. Nodri, body organization ಅಂದರೆ ದೇಹ ರಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುನೇರಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು ನೋಡಿರಿ, ಇವು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳವ, ಏಕಕೋಶೀಯ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳವ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಜೈ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳವ. ಹಾಗೆ ಲೂಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂಗಾಂಶ, ಸರಳ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ರಚನೆಯೂ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗರಚನೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶ ರಚನೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಗರಚನೆಯೂ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಪೋಷಣೆ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಗಳವ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬ ಪೋಷಣೆಯದ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳವ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳವ. ಇದರೊಳಗೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಳೆತಿನಿಗಳಾಗಿವ, ಕೆಲವೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಸಮಾರ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಗಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಂಗಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೋಡಿರಿ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಫಂಜೈಗಳು ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಫಂಜೈ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೋಡ್, ಅವೆಲ್ಲ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಅವು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಕೊಳತಿನಿಗಳಾಗ್ಯಾವ, ಅಥವಾ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅವಲಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳೆಂದು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನವನ್ನು ನುಂಗ್ತೀವಿ. ನುಂಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೊಳೆತಿನಿಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಹೀಗೆ ಇವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ this type of classification having certain demerits. What are the demerits it having? See, already mentioned that the kingdom protista include, there is no criteria where the kingdom protista is having, because it consists of both animals and photosynthetic algae. Yeast is the unicellular organism, but it is grouped in fungi. Unicellular organism, yeast is the unicellular eukaryotic organism, but it is grouped in fungi. The chlamydomonas and other are the unicellular algae, they are grouped in the plantae. And the euglena-like organisms are totally different type of lifestyle is present, but it is not grouped in any kingdom system. Means they are grouped, some people are say it is the protista, they grouped in the protista actually. Some it is they are said as the plant, some say it is as an animal. And viruses are not, they are not grouped any kingdom system of classification. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 5ನೇ RH ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ತಂದಂತಹ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳವ. ಯಾವ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟಾದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅವ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಳು ಅವ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವ. ಹೀಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಆಧಾರ, ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಧಾರದೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಈಸ್ಟ್ಗಳು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವ, ಏಕಕೋಶೀಯ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಂಜೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೈಮೆಡಮೊನಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕಕೋಶೀಯ ಪಾಚಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕಕೋಶೀಯ ಶೈವಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಯುಗ್ಲಿನ ಏನದ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವೈರಸಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ RH ವಿಟ್ಟೇಕರ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳವ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ 3 ಡೊಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಕಾರ್ಲ್ ಊಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲಿನೋಸ್. He proposed 3 domain system of classification. It is strictly based on the phylogenetic relationship. This domain, 3 domains include the archaebacteria, the domain archaebacteria, domain eubacteria and domain eukaryote. Here this system of classification, mainly he divided the kingdom Monera into 2 groups. Kingdom Monera into 2 groups, archaebacteria and eubacteria. And rest of the animals or rest of the living organisms are grouped into domain eukaryote. Thus it is the 6th kingdom of classification. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಊಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲಿನೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. ಅವನು 3 ಡೊಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ವರ್ಗೀಕರಣ 3 ಡೊಮೇನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ 3 ಡೊಮೇನ್ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಪೈಲೋಜೆನೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಕಸನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವನು ಮೂಲವಾಗಿ ತೋತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೋತಾನೆ. ಅವನು 16S rRNA ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುನೇರವನ್ನು 2 ಡೊಮೇನ್ಗಳಾಗಿ ಒಡಿತಾನೆ. ಡೊಮೇನ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಡೊಮೇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋದಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 3 ಡೊಮೇನ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು 6 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ the 2 kingdom system of classification, 4 kingdom system of classification,
5 system of classification and 3 domain system of classification, and how the organisms are classified. So, I completing the today's chapter, and in my next hour of teaching we are going to learn about the kingdom Munera. ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ 2 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಲ್ತೀವಿ, 3 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 4 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 3 ಡೊಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುನೇರಾವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.